How are you? How is your holidays? Is it very happy? Okay students, from today we are going to learn 9th standard maths. That means we happily announced that you are promoted from 8th standard to 9th standard. From 8th to 9th standard, you are see some changes in your studies. In subject related, there is no terms book. Each subject has a separated book. We followed those books in a academic year. Whatever we study in the first day, the content also include in our final examination. So dear students, take more concentration on your studies. All the subject listen carefully. In particular, you must do all the sums in mathematics. This is the basement of your 10th standard. Once again, I repeat, you too concentrate on your studies. Now, we see the 9th standard maths subject. There are totally 9 subjects in your maths book. Now, we see first chapter. The chapter name is set language. In this chapter, we study set, representation of set, types of set, set operation, De Morgan's law, and application on cardinality of sets. What is set? In our daily life, we see the collections of vegetables, fruits, or collection of more than things. அதாவது நம்மளோட டெய்லி லைஃப் ரொட்டீனாக பார்க்கும்போது நம்ம ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஷாப்புக்கே போகிறோம் அப்படின்னா அங்கே நிறைய குரூப்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வெஜிடபிள் ஷாப் போகிறோம் அப்படின்னா அங்கே வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் செப்பரேட் பண்ணி ஒரு குரூப்பாக வச்சுருப்பாங்க. அதே இது ஒரு ஃப்ரூட் ஷாப் போகிறோம் அப்படின்னா அங்கேயும் அப்படி தான் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் கேதர் பண்ணி ஒன்றா போட்டு வைக்க மாட்டாங்க, தனித்தனியாக செப்பரேட்டாக பிரித்து வைப்பாங்க. ஸோ த குரூப் நேம் இஸ் கால்ட் அ செட். Set means collections of objects based on their characteristics. What is the characteristics? அந்த characteristicsனா என்ன அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு ஸ்டேஷ்னரி ஸ்டாப் போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு நோட்டு வாங்குறோம்னு வச்சுக்குவோம். அந்த நோட்டை பென் செக்ஷனோடு சேர்த்து வச்சுருப்பாங்களா? கிடையாது. நோட்னா நோட் மட்டும் தனியாக இருக்கும். பென் வாங்கினோன்னா பென் மட்டும் தனியாக இருக்கும். ஸோ அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை பொறுத்து அந்த எலமெண்ட்ஸு ஆர் அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு குரூப் பண்ணி வைக்கிறாங்க இல்லையா, அதுதான் பேஸ்ட் ஆன் their characteristics. So in mathematical way, a set is a well-defined collection of objects. Once again, I repeat, a set is a well-defined collections of objects. What is well-defined? That means they are go through the basics of their characteristics. அந்த well defined அப்படின்ற வார்த்தை வேற ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ செட் அந்த நம்ம கலெக்ட் பண்ண போகிற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரே கேரக்டரிஸ்டிக்ஸாக இருக்கும். அண்ட் தென் a set is usually denoted by கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ். ஒரு செட்டை நம்ம டினோட் பண்ணும்போது கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் வச்சு தான் டினோட் பண்ண போகிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் A equal to ஆர் B equal to எக்ஸெட்ரா. Another one, the element of a set is written within curly bracket. நம்ம செட்டில் எழுதக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் இந்த கர்லி ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே தான் ரைட் பண்ணணும். ஸோ திஸ் இஸ் நோன் அஸ் அ கர்லி ப்ராக்கெட் ஆர் செட் ப்ராக்கெட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், the collection of all colors in a rainbow. If we write the collection of all color in a rainbow, then we going to write, இப்போ நம்ம ரெயின்போவில் உள்ள கலர்ஸை ஃபுல்லாக ஒரு குரூப்ஸாக ரைட் பண்ணணும், அது ஒரு செட்டாக ரைட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு we give a name for a set. அந்த செட்டுக்கு நம்ம ஒரு நேம் கொடுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் A or B up to Z. So A equal to, open a set bracket and write the colors of a rainbow. The another example is the collection of prime numbers. Next we going to learn representation of a set. ஒரு செட்டை நம்ம எப்படியெல்லாம் ரெப்ரசன்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு. The first way is descriptive form, second way is set builder form or rule form,
Third way is roster form or tabular form. So what is descriptive form? In descriptive form, a set is described in words. Descriptive formனா ஒன்றும் கிடையாது, ஒரு செட்டை டிஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம வேர்டிங்ஸா சொல்றதுக்கு பேர் தான் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்ம். இதுக்கு முன்னாடி உள்ள எக்ஸாம்பிள்ல பார்த்தோம் இல்லையா, கலர்ஸ் ஆஃப் ரெயின்போ. ஸோ that is a set. We said the set is in words. Another example for the set of all vowels in English alphabets. So descriptive formக்கு another example என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா, the set of all vowels in English alphabets. இங்கிலீஷ் அல்ஃபபெட்ஸில் உள்ள வவல்ஸ் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு செட்டாக ரைட் பண்ணுவோம், அதுதான் அதோட மீனிங். ஸோ அனதர் ஃபார்ம் இஸ் செட் பில்டர் ஃபார்ம் ஆர் ரூல் ஃபார்ம். இன் செட் பில்டர் ஃபார்ம் ஆல் த எலமெண்ட்ஸ் ஆர் டிஸ்கிரைப் பை எ ரூல். ஒரு ரூலை வச்சு நம்ம அந்த செட்டில் ரைட் பண்ணக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் செட் பில்டர் ஃபார்ம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், A equal to set of all X such that X is a vowel in English alphabets. We create a set A which is equal to X means the elements written in the set. அந்த செட்டுக்குள்ள எழுதக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஜென்ரலா எக்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு நேம் கொடுத்துக்கிறோம். அந்த எக்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, எக்ஸ் இஸ் அ வவல் இன் இங்கிலீஷ் அல்ஃபபெட்ஸ். இங்கிலீஷ் அல்ஃபபெட்ல வரக்கூடிய வவல்ஸை தான் நம்ம அந்த எலமெண்ட்ஸா இந்த செட்டுக்குள்ள ஃபில் பண்ண போறோம். The another form is roster form or tabular form. A set can be described by listing all the elements of the set. ஒரு செட்டை நம்ம அப்படியே செட்டாவே ரைட் பண்றதுக்கு பேர் தான் roster form. For example, B equal to 0, 1, 2, 3 up to. So now we going to see the sums in exercise 1.1. The first sum is list the set of letters of the following words in roster form. ஒரு 2 kind of words கொடுத்திருக்காங்க. அந்த வேர்ட்ஸ்ல உள்ள லெட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் roster formல ரைட் பண்ணணும். So dear students, what is roster form? In roster form we write the set of elements. அந்த செட்டை அப்படியே டிஸ்கிரைப் பண்ணி எழுதிடுவோம், அதுக்கு பேர் தான் roster form. The first one answer. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கொஸ்டின் என்னமா இருக்கு, இந்தியா. இந்தியாவில் உள்ள லெட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ரோஸ்டர் ஃபார்ம்ல ரைட் பண்ண போறோம். ஸோ வாட் ஆர் த லெட்டர்ஸ்? I, N, D, I, A. We split all the letters, then write within the curly bracket. Why we didn't write double I? ஆல்ரெடி ஒரு ஐ இருக்கு, அடுத்து வரும்போது கண்டினியூஷன்ல இன்னொரு ஐ இருக்கு. பட் நம்ம அந்த செட் பிராக்கெட்டுக்குள்ள ஒரே ஒரு ஐ தான் ரைட் பண்ணியிருப்போம். ஏன் அப்படின்னா, வித்தின் த செட் பிராக்கெட் ஒரு எலமெண்ட் எழுதினாலே அது அந்த செட்டுக்குள்ள இருக்குன்ற மீனிங் வந்துடும். ஸோ நம்ம திரும்ப அந்த ஒரே எலமெண்ட்ஸை ரைட் பண்ண வேணாம், ஒரு செட்டுக்குள்ள ஒரு எலமெண்ட் 1 டைம்ஸ் தான் ரைட் பண்ணணும். ஸோ அந்த பர்பஸ்க்காக நம்ம இந்தியாவில் டபுள் ஐ இருந்தாலும் ஒரு ஐயை மட்டும்தான் நோட்டேஷனில் ரைட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ செகண்ட் ஒன் இஸ் அ parallelogram. அந்த parallelogramல உள்ள லெட்டர்ஸையும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி 1 டைம்ஸ் வந்துச்சுன்னா அந்த 1 டைம் மட்டும் ரைட் பண்ணியிருப்போம். மோர் தென் டைம்ஸ் வரும்போது 1 டைம் மட்டும் ரைட் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் உள்ளதை ஒமிட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ த செகண்ட் கொஸ்டின், ரெப்ரசன்ட் த ஃபாலோயிங் செட் இன் செட் பில்டர் ஃபார்ம். ஒரு செட்டை கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க, அந்த செட்டை செட் பில்டர் ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ கொஸ்டின், D equal to set of all Tamil months in a year. ஸோ இங்கே கொஸ்டின் என்ன ஃபார்மேட்டில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, செட் பில்டர் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே கொஸ்டின் என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அப்படின்னா, டிஸ்கிரைப்டிவ் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டிஸ்கிரைப்டிவ் ஃபார்மில் உள்ளதை நம்ம செட் பில்டர் ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் D equal to set of all Tamil months in a year. So we convert to set builder form. So first we write the name of the set D equal to, open the curly bracket. Within the curly bracket we choose some letters to represent the element. அந்த செட்டுக்குள்ள நம்ம எலமெண்ட்ஸை சொல்லணும். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரலாக ஒரு நேம் எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துக்கிறோம். such that அந்த எக்ஸுக்கான கண்டிஷன் என்ன, எக்ஸ் இஸ் அ தமிழ் மந்த்ஸ் இன் அ இயர். ஸோ செகண்ட் ஒன், E equal to set of odd whole numbers less than 9. The same way
we write the name of the set E, which is equal to, open the set bracket, we give the some names to the element x, such that, what is the condition of x? X is an odd whole number less than 9. So then after the such that, we write the condition after we close the set bracket. This is the answer for set builder form. So dear students, I hope you can understand the previous sum and the representation of set. This is a sums for you. Do yourself and get a better result. Dear students, once again I repeat, don't waste your time. All the sums do in yourself. Thank you.